बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण इम्पोर्टाट वीडियो खास वीडियो ये वीडियो आज मुझे आपण को कहबी जे पिला माने साधारणतः मानसिक चापग्रस्त होबार कारण कर एवं यह आम किपर दूरीकरण करवा पिला माने कहीं मानसिक चापग्रस्त होती विद्यालय पिला माने तेणु यह समस्त शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक जानवा दरकार पिला निजे जानवा दरकार तो वीडियो प्रथम शेष जाए देखूँ एवं आगू जो अच्छी आपर पीटीएम जो अच्छी बर्तमान 2024 मसीहा 13 तारीख जो शनिवार दिन पीटीएम हबार अच्छे पीटीएम यह डिस्कसन अच्छी जो पिलामानकर मानसिक चाप यार दूरीकरण आपड़ किपरि करेंगे तेणु निश्चित रूप से वीडियो को प्रथम शेष देखूँ लाइक करूँ जदि नुआ आसुँच चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को दबातु नोटिफिकेशन आपण पाखे आगे पहुँच जो वीडियो मुझे प्रस्तुत करुँची आपड़ देखिले मत इन्स्पिरेसन मिल तो चलतु लाइक सहित वीडियो को आज स्टार्ट करवा जे देखिए पिला मानकर मानसिक चाप यार दूरीकरण प्रकृत तथ्य कौन तो देखिए 2023-24 शिक्षा वर्ष में समाप्ति सूचक आकलन 2 निमंते पिला प्रस्तुत करने उभय अभिभावक और शिक्षक मान प्रमुख भूमिका रही है कि वार्षिक परीक्षा आगक पिला माने चापरे रहिबे परीक्षा समय पिला माने जबले मानसिक चापर बशवर्ती न होते से समस्त ध्यान देवा आवश्यक आम किंतु देखीचे परीक्षा आसिले आम जब पाठ पढ़ुले आम बहुत टेंशन हो जाऊ परीक्षा को एक बोझ बोली भाविबा अनुचित तेणु परीक्षा पूर्व पिला मानसिक चापर मुक्त रही अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री मैंने यथासंभव उद्यम करेंगे विभिन्न समय देखा जाए छात्र छात्री मैंने परीक्षा पूर्व निजर आत्मविश्वास हरई था हे मु कौन करी कौन करें मुझे पढ़ी ना जदि पढ़ी एभलिया जो तांकर जो भावना तांकर जो आटीट्यूड ताको दूर करूँ तेणु एभली चापरू निवृत्त रहिबा अभिभावक मानकर संपृक्ति अपरिहार्य अच्छे जदि अभिभावक न रहिबे तेबे समाने दूरे पारे ना देख देखा जाए अनेक समय मनीष निज जीवन में घटुवा विभिन्न परिस्थिति सहित निजक खाप खुआई न पारी व्यतिव्यस्त हो मानसिक चापग्रस्त हो पारे जदि जीवन में आम तो दैनंदिन जीवन में केते समस्या आसुची विभिन्न समस्या आसुची जदि प्रति समस्या को आम मुकाबिला करि न पारिबा तबे आम मानसिक चापग्रस्त हो केमिति मुकाबिला करवा कौन करवा ताको भाविकी मानसिक चापग्रस्त आम यही समय तार व्यावहारिक परिवर्तन देखा दे था यथा कौन होता है पिलाटीर जदि एमती हम चिड़चिड़ा होता है अन्यमनस्क रही था कारण न थी रागी जाती साधारणतः आम मान धारणा जे बड़ लोक मैंने मानसिक चापर शिकार होता कि आजिकल यह पिला देखा मिलूँ आम भावुचे जे मैंने गार्डियन जो मैंने अभिभावक जो मैंने पिला बापा माँ समान होता कारण से विभिन्न समस्या थाए कि आजिकल आप विश्वास करें पिला क्षेत्र में यह देखा मिलूँ तेणु आसतु देखा पिला माने साधारणतः मानसिक चापग्रस्त होबार तार कारण कौन रोचे पिलाटे कहीं मानसिक चापग्रस्त हम सी तो घरे अच्छी पाठ पढ़ुची से कहीं हम देखूँ तथापि से मानसिक चापग्रस्त होबार कारण तार अच्छी घरे परिवार सदस्य मान मध्य पाटितुंड आ गंडगोल जो देखा जाए गोटे परिवार अच्छी जी बापा माँ सब झगड़ा लगुच तार कका दादा बापा ये सब झगड़ा लगुच सो ये झगड़ा लगिले माने गंडगोल है माने ता उपरे कौन हम ना मानसिक चापग्रस्त पड़ो ताको किसी भल लगे ना तेणु ताको किसी भल लगे ना से मानसिक चापग्रस्त हम तापर देख पॉइंट सेकेंड पॉइंट हूँ निज सांग कि अन्य स्कूल पिला हैरान कले धर गोटे पिला हैरान कर सांग हो अन्य स्कूल पिला हैरान कर रास्तार गला बेला विभिन्न कथा कहूँ टेका मारुची सी मानसिक चापग्रस्त हम भयभीत तापर घरे सब गाड़ी माड़ खाऊले जदि घरे पहुँचला मैंने बापा कि माँ ताको सब साधारण माँ मैंने करते बापा मान तो मुझे लक्ष्य करनी माँ मैंने सब गाड़ी देते हे पाठ पढ़ुनु कि करनु बड़ मैंने किस करूँ तोर किस करूँ हैरान हबू खाइते पाइबुनि ये जो माँ मानकर कथा जदि पिलाटी को सब बेले बेले ठीक अच्छे कि जब सब एमती कहे बापा भी कहे तब पिलाटी उपर प्रेसराइज हो सी मानसिक चापग्रस्त हो मेंटल स्ट्रेस को आसीज श्रेणी में पाठ बुझीपार नथिले जदि श्रेणी में पाठ किसी सी बुझीपारुनी ताने भी सी मेंटल स्ट्रेस को पलि आसो अति प्रियजनक वियोगर जदि कहीं तार गोटे प्रिय व्यक्ति था सी हठात मरीगले तेबे भी सी मेंटल स्ट्रेस को पलि आसबार संभावना अच्छी घरे भाई और भौणी मध्य कि अन्य पिला सहित तुलना कले धर ताको ये तो भौणी एत सुंदर पाठ पढ़ुचे तो भौणी एत सुंदर रांधुची तो भौणी एत काम करुचे तो भाई एत काम कर तू करूँ जो तो कंपेयर करेंगे सी मेंटल स्ट्रेस को आसबार संभावना अच्छी तेणु मोर कह कथा युवा करेंगे ना परीक्षार आशानुरूप फल पिलाटी पढ़ी
ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼, ତାକୁ କହିବେନି କେବେ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିବୁ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ସେ ନ ପାଇଲା, ଯେତିକି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଫଳ ନ, ତାହେଲେ ବି ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ କି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ କରିବେନି। ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କରିବେନି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେନି, ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପିଲା ହଇରାଣ କରିବେନି, ଘରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାକୁ ଗାଡ଼ିମାଳ ଦେବେନି, ପାଠ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିୟୋଗତାକୁ ବୁଝାଇବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବେନି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରା ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ନ ପାଇଲେ ତାକୁ ଜୋରରେ କିଛି କହିବେନି, ବୁଝେଇବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବ। ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ କି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ହୋଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ ନ କରିବା, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଯୋଗୁଁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ପାରିବା, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯିବେ, କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହିବେ, ବିନା କାରଣରେ କାନ୍ଦିବା ରାଗିବା ଭୟ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ନେଇପାରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ କରିବେ, ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା, ବେଳେବେଳେଇବା, ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ କରିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ସକାଳୁ ନ ଉଠିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ବାରମ୍ବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ ପେଟ କାଟିବା, ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିବା, ତା'ର ଶାରୀରିକ ଡିଫେକ୍ଟ ହେବ। ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯେ ବଞ୍ଚିବିନି, ମରିଯିବି, କିଛି ବି ମରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନି ଆପଣମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସମୟକ୍ରମେ ପିଲାଟି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥାଏ, ଯାହାକି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପିଲା ସହିତ କଥା ହେବେ, ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତା'ର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ଜାଣିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ବା ବାପା ମା' ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ ପିଲା କଥାକୁ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଥା ବାପା ମା'ଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ନିର୍ଭୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଭୟରେ ସବୁ କଥା ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ବାପା ମା' ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ, ଡରଉଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସେ କଥା ବାପା ମା'ଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁ କଥା ଆମକୁ କହିବେ, ନିର୍ଭୟରେ କହିବେ, ତାଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ମିଶିବା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା ତାକୁ କରିବାନି, ଯେଟା ମୁଁ ଉପର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ସହିତ। ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଯଦି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟ ପିଲା ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନ ରାଗି ତାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିବା କଥା ଓ ସେ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିଥିଲା ଜଣାଇବେ। ତୁ ଏତିକି ସମୟ ବାପା ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ପଢ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇଟା ବୁଝେଇବା, ହଉ ତୁ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ଯାହା ତ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଗକୁ ଯେଟା ଭଲ କରିବୁ, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି। ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କହିବେ ନାହିଁ ହେ ସେ ପିଲା ଅଧିକାର ରଖିଲା, ତୁ କିଛି କରିପାରିଲୁନି, ତୋ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ବା ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ବୁଝେଇବେ। ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସମୟ ସମୟରେ ପିତାମାତା ଦେଇଥିବା କାମକୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣତଃ ପିତାମାତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କହିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ପିଲାଟି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିତାମାତା ସହଯୋଗ କରି ପିଲା ଦ୍ୱାରା ସେହି କାମଟିକୁ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ପିତାମାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦେବନି, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେନି। ଏପରି କଲେ ପିତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ତା'ର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବ, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ବାପା ମା' ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବେ। ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଢ଼ାଇଲେ ସେମାନେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପିଲା ସହିତ କିଛି ସମୟ କଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଟିଭି, ମୋବାଇଲ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲେ, ସବୁବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ସବୁବେଳେ ଟିଭି। ତ ପିଲାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କାଟିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, କାରଣ ପିତାମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି।
ଅନେକ ପିତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପିଲା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ପିଲାଟି ସହିତ ଗପସପ କରିବା, ତା ସହିତ ଗପ କହିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲା କହିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଏହାଫଳରେ ପିଲାଟି ଅତି ଖୁସିରେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବ। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭୟରେ ଆସି ଘରେ କହିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଯାଉଥିବା ପରିବେଶ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିପାରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ସୁନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂରେଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ଭୟରେ ସାମ୍ନା କରି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରହିଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମୟର ଅଭାବ, ତେବେ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗପସପ ହେବେ, କଥା ହେବେ, ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବାଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ପଚାରିବେ। ପିଲା ନିର୍ଭୟରେ କହିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ହେଇଛି ତାକୁ ଗାଳି ଦେବେନି, ମୁଁ ଏହା କଲି, ତ ବୁଝେଇବେ। ଏମିତି ଛୋଟବେଳେ ଯଦି କରିବେ, ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବ, ନିର୍ଭୟରେ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ଦୂରେଇବାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ କିପରି ଦୂରେଇବେ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି ହୁଏ, ତାଠାରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ।